लो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी फार्म साढ़े ते लाला मूसा शरीफ विच बारिश शुरू हो गई है जी, बड़ी ज़बरदस्त। और डॉक्टर शुएब साहब जनाब डांगरी पा लिए ते विजिट कर रहे हैं। और सैयद हसन रजा शाह साहब भी आज दौरा कर रहे हैं जी। टाइम नाल ही सुबह सुबह ही बारिश लगी है, सारे बंदे बकरियां बकरे और डॉक्टर साहबान भी इंजॉय कर रहे हैं जी। फाइनली आज मौसम जरा ठंडा हो गया। आज सुबह सुबह फोन आया कि ना भाजी बकरी ने ना बच्चे छड़ दिते दोवां ने। ओहो ते गर्मी दी वजह ना, गर्मी दी क्योंकि शिद्दत बड़ी आ, बहुत शिद्दत ते टेंपरेचर कह लो कि पक्खे थल्ले बैठे सुकून हैगा। बकरियां दे जेहड़े उत्ते पक्खे लाए आपां ते दूसरे लाए ने ਉਹ ਛੱਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਾਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। लो जी दोस्तों बड़ा मज़ेदार मौसम हो गया, सुहाना और ठंडा ठंडा। और आज साढ़े शाह साहब भी जनाब बड़े टाइम नाल फार्म दा विजिट कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं कैसे कैसे ऐसे ऐसे ऐसे। लो जी एक और अबू बकर इंजॉय करदा दौड़दा आ गया जी। ओ तेरी खैर। लो जी दोस्तों ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਟਮਨ ਏਡੀ ਕਿਉਂਕਿ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ ਵਟਮਨ ਏਡੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਹੀਰਾ ਗੋਡ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਵਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ। लो जी दोस्तों बाकी नाल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰੌਣਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਫੋਨ ਆ ਬੈਠੇ ਜੇ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸਬਰ ਕਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਬ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਈ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਲੈ ਜੀ शाह साहब जा रहे ने जी प्रेस पे दफ्तर प्रेस पे जा रहे हैं दफ्तर। और साडा जी सब्जी वाला हले तक मौजूद है जी। है जी सब्जी वाले। हाँ वाह जी वाह। TMR गोटलैंड फार्म लाला मूसा जी टोटल। और ये जी डॉक्टर शेर साहब एंजॉय करते हुए जी। लो जी दोस्तों TMR टोटल मिक्स राशन जी, गोटलैंड फार्म लाला मूसा। और जी साडा सब्जी वाला दोस्त बारिश भी बैठे आ, मते कोई गाहक आ जाए और आ भी सकता है, कोई बड़ी गल नहीं। अज मुहर्रम दी कितनी हो गई दोस्तों? तीसरी। अज मुहर्रम दी मेरे ख्याल जी चौथी है, शायद चौथी है जी। है जी डॉक्टर शेर साहब नाल नाल ने जी, उन्हें डांगरी पाई है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और साडा एक दोस्त ही अमेरिका का, तो कहता सी कम ऑन ग्लोरिया। इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। मैं पढ़िया लिखा अजी जी राती कि पढ़िया लिखा टकरिया। किन्ने पढ़े हो? कहता मैट्रिक नहीं 8 नहीं 5। अच्छा 6 भी पूछे 7 6 नहीं शादी 5 ते एक घर जाके दौड़ के कवे ना अम्मी अम्मी नाला बांध लो, मैं वापस आ रहा। बाकी लो जी दोस्तों आज
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਰੂਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਰੂਮ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮਦਰ ਕੇਅਰ ਆਇਲ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਆਇਲ और दीगर मसनूआत साढ़े गोटलैंड फार्म दियाँ मैडिसन वगैरह। खुश्क लूसन है जनाब, अल्फा है भी इनू कहा जाता है। यह जनाब साढ़े दोस्त भाई मौलवी साहब मोहसन भाई सरगोदा तो बुलान करते हैं जी। जोराबाद जी। सरगोदा असल मेरे मुँह चो निकलता है क्योंकि मेरा ससुराल है तो मेरे वास्ते बड़ी ठंड वाली जगह है। और ठीक हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 4 साल ही है ना बारिश। अच्छा हाँ जी। आज कितने जे लो जी आ कुछ गल्लां राज दियां होंदियां ने, उन्होंने जिहड़ी पुछियां ने वो भी समझ गए ते मैं भी समझ गया। ए अल्फा है लूसन जी साडा। और अगर लैफ्ट साइड ते असी नज़र मारीए ते वो खरगोशां वाला फार्म है जी साडा। वो भी तुहानूं विजिट थोड़ा जिहा कराने आ दोस्तों। बड़ी मज़ेदार फार्म की लोकेशन है साड़ी। बड़े बड़े शैड बने ने। और डॉक्टर शेब साहब, रिजवान हीरा साहब अच्छे जनाब असी ड्यूटी दे फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो जनाब बैठे ने खरगोशां वाले। यह जनाब साडा एक रैबट फार्म है छोटा जिहा, जिदे कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड ये दोवे ब्रीडा मौजूद ने जी। ए साइड ते बच्चे ने जी नवे ताज़े महीने 1.5 2 दे ग्रोथ कर रहे हैं जी। खुश्क लूसन और TMR जिहड़ा असी इन्हां वास्ते स्पैशल खरगोशां की खुराक बनाई है वो इन्हां नूं पाई दी है जी। यह वेखो जी दोस्तों। और सारियां जिन्ना नैट तुहानूं नज़र आ रहा है ये सारियां जनाब फीमेल्स ने। इंशाअल्लाह इन्हां कोलों 2 महीने बाद असी इन्हों लगवावांगे तो इन्हों को बच्चे हासिल करांगे जी। सारियां जिन्नियां नाटी नज़र आ रही ने फीमेल्स ने जी। देख सकते हो जी। कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड ये दोवें ब्रीडा मौजूद ने जी साढ़े कोल। और सेल का भी असी काम करने जी। 2000 रुपये kg ऐसी जानवर सेल करने 2000 रुपये kg। तो फिलहाल जोड़ा असी कोई सेल नहीं कर रहे क्योंकि असी इन्हां दी ब्रीड लै रहे हैं जी। ए हुण छोटे छोटे बच्चे ने सर, बड़े खूबसूरत और वाइट और पिंक आइज़ ने इन्हां दियां, बड़ियां खूबसूरत और ज़बरदस्त। है देखो मौसम अच्छा हो गया और ये बड़ियां खरगोश रैबट बड़े खुश ने जी, मज़े भी। लो जी दोस्तों हूँ चलते हैं जी तुहानूं अपनी बकरियां दा वाड़ा विखाने जी। डॉक्टर साहब बकरियां पानी अज दा विलाग हीरा साहब दी ज़ुबान दे विच कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आवाज़ दे विच। लो जी सर ए आ गया सर साडा बकरी फार्म जी, गोटलैंड फार्म लाला मूसा जी। ए सर देख सकते हो ए साडे जानवर शुरू हो गए ने जनाब दुध देने वाले। पहला वाड़ा जिहड़ा राइट और लैफ्ट दे विच ए जनाब दुध देने वालियां बकरियां ने। कुछ इन्हां च 1-2 प्रैगनेंट भी ने, बाकी इन्हां कोलों असीं दुध हासिल कर रहे हैं। और ए साडियां शहजादियां पट्ठां आ जांदियां ने जी। इन्हां कोलों असीं ब्रीड लैनी है जी अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह। ए साडियां बकरियां जिन्नियां ने 3 महीने क्लीयर हो गया, इन्हां दा 4था महीना चल रहा है जी। सारियां जनाब
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੈयद आसम शाह साहब जनाब और उन्होंने दोस्त आए ने जी। तीन इसमें ग्रामी भाई का सैयद एतजाज शाह। वाह जी वाह, बादशाह फिर मिलो के सैयद बादशाह तुसी ते दसदे ही नहीं हो पे। लो जी आ दोवे सैयदां दी जोड़ी खलोती है। इको पिंड दी होना क्रॉस ब्रीड दे नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जी आसम शाह साहब के दोस्त ने ये काफ़ी देर तो मुआयना बकरियां दा कर रहे हैं और गप भी ला रहे नाल। लो जी ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 6 ਦੰਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲਵਾਈਦਾ ਜੀ। 6 ਦੰਦ ਜਾਂ 8 ਦੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਦੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲਈਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ 2 ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ weight ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਨਵਰ 6 ਦੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ weight ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ 60 kg ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 kg ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 kg ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ weight ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 60 kg ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 60 kg ਦੀ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੱਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਦੰਦ ਜਾਂ 6 ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। 50% ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 50% ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਬਤਕਾਂ ਡਕ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਤਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਲੋਪ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਤਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
हर एक जिस तरह जानवर की असीं हिफाजत करने इन्हां दी भी हिफाजत करी दी और ये सलंगी साहब भी आ गए ने जी मुस्तफा सलंगी सलंगी इन्हां दा लकब है जी इन्हां दी ज़ात कह लो सलंगी है ते इन्हां अपना चैनल भी बनाया जी बहुत मज़ेदार ब्रीड है जी ये खान पीन वास्ते रखी है जी फार्म पे शाह साहब ने लो जी हाल बारिश हल्की हल्की बरसात में बेहतरीन मौसम बेहतरीन ज़बरदस्त नेक्स्ट ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਿਚੜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਰੀਨ ਆਈਡੀ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੂਸਣ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੂਸਣ 4500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 50-60 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਮਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲੂਸਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੂਸਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ TMR ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ 90 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ TMR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਗ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ 3 ਮਣ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਗਾਚਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਫਿਰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਲੂਸਣ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਨਾ ਭਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮਗਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚਰਾਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾੜ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 9 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹ ਟੱਪ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਗਾਚਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂਠੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਭਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਪਾ ਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਜ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਰਗਣਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਮਿੱਸਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਡ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਾਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡ ਜਾਂਦੀ। ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਭੈਣ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਆਈਡੀ ਮੈਥ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਨੂ ਭੋਜੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਗਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਚੜ ਗਿਆ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਾਂਗਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਗਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਟਾ ਖੜਾ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧੁੰਨੀ ਚੈੱਕ। ਧੁੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ। ਜੀ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 10 ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਲਾਗਿੰਗ ਦੀ ਬਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਲਾਗ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਠੱਗ, ਉਹ ਗੰਜਾ ਠੱਗ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਠੱਗ ਬਨਾਰਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੋਈ। ਆ ਬੋਤਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੀ ਵੇਚਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਆ। ਯਾਰ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਚਾਚੇ ਹੀਰੇ ਹੋਣੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਭੈਮੋਸ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਅਬੂਬਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਟੂ ਮੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿਖਾਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣੀ, ਚਾਚੇ ਹੀਰੇ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ ਲਓ ਹੁਣੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਸ਼ਕਾਰਾ ਰਕਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਥ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਓ ਕਰੋ ਪਰ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਗੋਟਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਖਾ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਬੁਰਖਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੱਚਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਝਰੀਟਾਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਅੱਗੇ 16000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਚੜਾਈ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਐਤਕੀ 16 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਮੌਲਾ ਚੱਕੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਹ, ਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 24 ਸਾਲ ਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚਿੱਕਾ ਚਿੱਟਾ ਜੀ ਕਾਂ ਭਾਈ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਗਏ ਕਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਿੱਟਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਾੜਨੀ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼